And intercessory prayer. Praise the Lord. Praise the Lord, brothers and sisters. Before we going to participate Lord's table, shall we look to the Word of God? Malachi chapter 1, verse 2. Malachi chapter 1, verse 2. I have loved you, said the Lord, yet you say, where hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, said the Lord, yet I loved Jacob. Romans chapter 9, verse 10 to 14. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob, I have loved you, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with the God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Verse 20. Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Another portion we will read it from Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1, verse 2. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Shall we look to the Lord in prayer? O gracious, loving, and heavenly Father, thank you, Lord, once again. We come before you, Lord, and come. Thank you, Lord, the worship message, and we are able to worship thee with spirit and truth. And also, Lord, this time, Lord, we are going to meditate thy word from these portions. Isaiah chapter 1, verse 2, and also Malachi chapter 1, verse 2, and also Romans chapter 9, verse 10 to 20, Lord. Lord, help us, Lord, and meditate thy word, and examine ourselves, and according to thy word, and participate thy table in worthy manner. Thank you, Lord,
once again help us, speak to us, so that no one goes empty the presence, Lord, and fill this online service and control all the audio systems, Lord, and also audio and video, Lord. Help us, Lord, control the disturbance also, Lord, and help us, Lord. Our voice may be focused on thee and thy word only. And pray with thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Yeah, it's got a little bit disturbance. My neighbor is cutting the grass, so he's almost end cutting the grass. So, వినపడుతుందా నేను మాట్లాడేది? ఎస్. ఓకే. మనం ఈ చదువుకున్న ఈ 3 భాగాల్లో మనం ముఖ్యంగా మనం గమనించవలసిన స్క్రిప్చర్స్ ఏమంటే, మరి మలాకి చాప్టర్ 1 వర్స్ 2లో అక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, మలాకి చాప్టర్ 1 వర్స్ 2లో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపినాను, అయితే మీరు ఏ విషయమందు నీవు మా ఎడల ప్రేమ చూపితి వందురు. ఎసావు యాకోబునకు అన్నకాడా, అయితే నేను యాకోబును ప్రేమించి తిని, ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇది మలాకి గ్రంథం మరి 2వ వచనంలో దేవుడు అంటున్నాడు, నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపించి ఉన్నాను అని చెప్పిన దానికి వారు ఏం చెప్పాలా? అవును ప్రభా, మేము ధన్యులము అని చెప్పాలా. కానీ వారు ఏమంటున్నారు? ఏ విషయమందు నీవు మా ఎడల ప్రేమ చూపితి వందురు. ఇది ఈ పోర్షన్. మరి 2వ పోర్షన్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేవుడు మరి యాకోబును ప్రేమించాడు, ఏసావును పక్కన పెట్టాడు. దీన్ని బట్టి మనము ఏమందుము? దేవుని యందు, మరి రోమన్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 14లో మనం చూసినట్లయితే, కాబట్టి ఏమందుము? దేవుని యందు అన్యాయం కలదా, దేవుని యందు అన్యాయం కలదా అని మనం అంటామంట. అంటే అన్నన్ని మరి పక్కన పెట్టడం ఏమిటి? తమ్ముడిని ప్రేమించడం ఏమిటి? ఇది ఏమిటి అన్యాయము? దేవుడు మరి పక్షపాత అనే మనకి డౌట్స్, మనకి క్వశ్చన్స్ మన మైండ్లో వస్తుంటాయి. అలాగే మనం చూసినట్లయితే యెషయా గ్రంథము, యెషయా గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు, యెహోవా మాట్లాడుతున్నాడు, ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము, నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవాణ్ణిగా చేసి తిని, వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు. నేను వారిని పిల్లలను పెంచి వారిని గొప్పవారిగా చేశాను, కానీ వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు. ఎందుకు దేవుడు ఇలాగా మరి 3 పోర్షన్స్ లో మనతో ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రభుదేవునిలో మాట్లాడుతున్నాడు? మరి మానవుని యొక్క నైజం అది. మానవుడు తొందరగా లబ్ధి పొందిన తర్వాత తొందరగా దేవుని మర్చిపోయే స్థితిలో ఉంటాడు. అన్ని సమకూర్చబడి, అన్ని సకాలంగా అన్ని ఉన్నప్పుడు, అన్ని లైఫ్ అంతా సాఫీగా ఉన్నప్పుడు, లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్మెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, ఎవరు ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకున్నప్పుడు, అంత ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, మరి దేవుణ్ణి మరి మనం దేవుడు మనకి అన్ని సమకూర్చినప్పుడు, మనకి ఏమి కొదవలేనప్పుడు మనం దేవుణ్ణి మనం పక్కన పెట్టేవారుగా ఉంటాం. అదే మనకి ఏదైనా ఆపద కానీ, చిన్న ఆపద కానీ, చిన్న కష్టం కానీ, ఏదైనా నష్టం జరిగితే మనము దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు, దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, ఎందుకు నేను ఇంతకుముందు బాగా హ్యాపీగా లైఫ్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, అందరితో కలిసి తిరుగుతున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఇప్పుడు ఎందుకు దేవుడు ఇలాగా కరోనా వైరస్ను, ఈ COVID-19 మా మధ్య వచ్చాడు, ఎవరి కుటుంబానికి ఎవరింటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. ఒకప్పుడు నా పరిస్థితి ఏమిటి? మరి అందరితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాను, అందరితో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాను, రిలేషన్షిప్లను వీక్లీ వన్స్, వీకెండ్స్ జాలీగా హ్యాపీగా ఉన్నాను, అందరితో మరి హ్యాపీగా ఉన్న లైఫ్ ఎందుకు ఇలాగ జరిగింది? ఎక్కడికి పోవాలన్నా మౌస్ మూతికి వేసుకుని పోవాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలన్న భయము, ఎవరితో చూడాలన్న భయము, మరి ఇంత డిస్టెన్స్ మనకి మనుషుల మధ్య, ఇంత మానవుల మధ్య మరి బతుకుతూ ఇంత దుర్నీతి, ఇంత కష్టము ఎందుకు నాకు దేవుడు ఇలా చేశాడు, దేవుడు ఎందుకు నాకు అన్యాయం చేశాడు, ఎందుకు నా లైఫ్ ఇలా అయిపోయింది అని ఎంతోమంది మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. మానవుని నైజం అది. మా దేవుడి మీద తిరగబడే తత్వం. దేవుడు ఈ సృష్టిని సృష్టించాడు, మరి సృష్టి యావత్తులో అన్నిటినీ క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంటే కూడా మనము దేవుడిని మనము దేవుడు ఇచ్చిన అన్ని బహుమానాలను మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ
చిన్న ఆపద వచ్చినప్పుడు దేవుని తిరగబడే వారు ఉంటాం. ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపి ఉన్నాను, అయితే మీరేమంటున్నారంట, ఏ విషయం ముందు నువ్వు మా ఎడల ప్రేమ చూపించున్నావు. ఇది అది ఐజియా చాప్టర్ 1 వర్స్ 2లో చూసినట్లయితే, నేను పిల్లల్ని పెంచి వారిని పెంచి పోషిస్తే గొప్పవారినిగా చేస్తే వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు. ఇది రెండో మాట. మరి మూడవ మాట మరి చూసినట్లయితే మరి రోమిల అదే లేఖన భాగంలో మరి మరోసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అపోస్తలుడైన పౌలు. ఏమంటున్నాడంటే, కాబట్టి యాకోబుని మరి అన్నని ప్రేమించడం ఏమిటి, తమ్ముడిని అన్నని పక్కన పెట్టడం ఏమిటి, తమ్ముడిని మరి యాకోబుని ప్రేమించడం ఏమిటి, ఇదేమిటి అన్యాయము, దేవుడు ఎందుకు ఇలా పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నాడు, ఒకే కుటుంబంలో ఒకే అన్నదమ్ముల మధ్య ఇలాంటి. మరి ఆయన వాళ్ళు పుట్టక మునిపే యాసావును పక్క పెట్టాడంట దేవుడు. ఎందుకు ఇలా జరిగింది, ఎందుకు ఇలా అన్యాయం చేస్తున్నాడు దేవుడు అని మనలో కూడా మనకి ఇటువంటి సందేహాలు, మన క్వశ్చన్స్ మనకి వస్తుంటాయి. మన మానవుని యొక్క మానవుడు ఆలోచించే విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దేవుని యొక్క ఆలోచనలు డిఫరెంట్, మానవుని యొక్క ఆలోచనలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. మానవుడు ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడంటే, నాకు అన్ని మంచిగా జరగాలి, నేను మంచివాడిని అనే భావన నాలో ఉండాలి రోజులు. అంటే ఎక్కువగా సెల్ఫిష్ గా మానవుడు ఆలోచిస్తుంటాడు. వారి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం, నా గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం, తన స్థాయికి మించిన మరి మనిషి తన స్థాయికి మించి మరి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. నేనే మంచివాడిని, లేకపోతే నేనే గొప్పవాడిని అనే, నేనే నీతిమంతుడిని, నేనే గొప్పవాడిని అనుకుంటూ ఉంటాడు. అంటే ఈ రోజులు చాలా చెడ్డవండి, ఈ రోజులు బాగలేదండి, సమాజం అంతా చెడిపోయిందండి, సమాజం సరిగా లేదండి, మనసు సరిగా లేదండి, ఎవరిని నమ్మకూడదండి, ఎవరు నమ్మాలో ఎవరు నమ్మకూడదో అసలు తెలియని పరిస్థితి అండి. ఎవరు నమ్మితే ఏం జరుగుతుందో, ఎవరు నమ్మకపోతే ఏం జరుగుతుందో, ఎవరితో కలిస్తే ఎటువంటి ఆపద వస్తుందో, ఏ గ్రూపులో కలిస్తే ఎటువంటి ఆపద వస్తుందో, ఎక్కడ పోతే ఏ ఆపద వస్తుందో, అక్కడ రోడ్డు మీదకి వెళ్తే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందో, ఇలా పోతే అలా జరుగుతుందేమో అని మానవుడు ఎక్కువగా భయం చెందుతూ అసలు మానవుడు అసలు ఈ లోకంలో ఎవరూ సరిగా లేదండి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటే, మానవులందరూ కూడా ఇలాగనే లోకం సరిలేదండి, మనసు సరిగా లేదండి, ఎవరితో మాట్లాడితే ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో, ఎవరితో గ్రూప్ తో కలిస్తే ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో, ఇలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎవరు ఈ లోకంలో మరి చెడ్డవారు ఇంకెవరు చెడ్డవారు? అందరూ నేను మంచివాడిని, నేను గొప్పవాడిని అని అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ సెల్ఫిష్ గా ఆలోచిస్తే ఈ లోకంలో ఎవరు చెడ్డవారు ఉంటారు? కాబట్టి మనం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మనం ప్రభువుల్లో ప్రవేశం మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఇక్కడ మనం బైబిల్లో మరి చాలా విషయాలు మనం గమనించవచ్చు. అంటే మానవుడు ఎలా చేస్తున్నా అంటే, తనకు తెలియకుండానే తానే మంచివాడిని, నేనే గొప్పవాడిని, నేనే నీతిమంతుని, నా వల్ల నా తప్ప నేను కదా, నా వల్లే అన్ని జరుగుతాయి, నా వల్లే నేనే అని సెల్ఫిష్ వల్ల ఏమవుతున్నాడంటే, తనకు తెలియకుండానే ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు. అది ఇతరులు తన గురించి అనుకుంటున్నారో లేదో, ఇతరులు నన్ను గురించి తప్పు అనుకుంటున్నారో లేదో అని తెలియకుండానే జీవితం చేస్తూ ఉన్నాడు. మనం చూసినట్లయితే బైబిల్లో చూసినట్లయితే అపోస్తలుల కార్యములు యాక్ట్స్ చాప్టర్ 8 verse 9లో మనం చూసినట్లయితే యాక్ట్స్ చాప్టర్ 8 verse 9లో చూసినట్లయితే, సీమోను అనే ఒక మనుషుడు ఆ పట్టణంలో ఏం చేస్తున్నాడంట, సీమోను అనే ఒక గారిడి మనిషి అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే, గారిడీలు చేసి పట్టణంలో డబ్బులు సంపాదించుకునే వ్యక్తి అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆ పట్టణంలో గారిడి చేస్తూ తానెవడో గొప్పవాడిని చెప్పుకొనుచు ఏం చేస్తున్నాడు, సమరయ ప్రజల్ని విభ్రాంతపరుస్తున్నాడ. తానే గొప్పవాడు, నేనే ఈ పట్టణంలో నాకంటే మించిన వాడు లేవడు, నేను ఇలా గారిడి చేస్తేనే ఇలా జరుగుతాయి అలా జరుగుతాయి అనేసి గొప్పగా మరి అలా ఉన్నప్పుడు మరి అతను మరి పిలుపు వచ్చిన తర్వాత అతను గొప్పతనం ఏమిటో మనకు తెలిసిపోతుంది కదా. తెలుసు మనకి అపొస్తలుల కార్యాల్లో మనకు తెలుసు, చాప్టర్ 8లో అతను గారిడి చేస్తూ అందరినీ మాయ మాటలతో నింపుతూ మరి తానే గొప్పవాడిని బిల్డప్ చేస్తూ అందరినీ మోసపరుస్తున్నప్పుడు, తర్వాత పిలుపు మరి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు అతని గొప్పతనం ఏంటో బయటపడుతుంది. కాబట్టి వీడెవడంటే బిల్డప్ ఎక్కువ, మరి బిజినెస్ తక్కువ అనమాట. అటువంటి వ్యక్తి అనమాట. అలాగే ఇంకో వ్యక్తి మనం చూసినట్లయితే, మరొక వ్యక్తి మనం చూసినట్లయితే పరిసయ్యుడు. మనకు తెలుసు మరి లూకాసు వార్త మరి 18వ అధ్యాయము, లూక్ చాప్టర్ 18 ఇక్కడ మనకి తెలుసు. లూక్ చాప్టర్ 18 verse 9లో చూసినట్లయితే, తామే నీతిమంతులమని తమ్ము నమ్ముకొని ఇతరులను తృణీకరించు కొందరితో ఆయన ఈ ఉపమానం చెప్పాను.
తామే గొప్పవారము, తామే నీతిమంతులు అని తమ్ము నమ్ముకొని, నీతిమంతులను తమ్ము నమ్ముకొని ఇతరులను సృజించే వారిలో ఇతను ఒకడు ఎవరు? పరిసేయుడు. ఇక్కడ పరిసేయుడు మరి ఒక సుంకరి ఇద్దరు మరి దేవుని ఆలయానికి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చారు. పరిసేయుడు మరి దూరంగా నిలబడి ఏం చేస్తున్నా అంటే, దేవా, నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులనైనా, ఇతరుల మనుషుల వలనైనను, ఈ సుంకరి వలనైనను ఉన్ననందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. చూసారా అతని ప్రార్థన. మరి పరిసేయుడు యొక్క ప్రార్థన మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే, తానే మరి నీతిమంతుడు. మరి దేవుని తెలియదా ఎవరు నీతిమంతుడు, ఎవరు అవినీతిమంతుడు తెలియదా? మరి దేవుని సన్నిధిలో మరి అంటున్నాడు, మరి దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడు అంటున్నాడు, నేను నేను ఈ సుంకరి వల్లే కాక, ఈ సుంకరి, నేను చోరులను, నేను అన్యాయస్తుని కాదు, నేను వ్యభిచారిని కాదు, ఇది ఇతరుల మనసు వల్ల నేను ఇలాగ చేయటం లేదు, అయినను ఈ సుంకరి వల్ల నైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుతున్నాను. కాబట్టి అంటే తామే మరి నీతిమంతులు అనే చెప్పుకునే వాళ్ళు, ఇతరులను మరి తాను నీతిమంతులు అనుకుని ఇతరులను సృజించే వాళ్ళు వీడొకడు. మరి ఇంకొక వ్యక్తి మనం చూడవచ్చు. మనము మరి ఈ మనిషి మరి ఇక్కడ ఎలాగ మనం ప్రస్తుత గ్రంథంలో చాలా విషయాలు మనం చూడదు. అంటే ఇతరులని తృణీకరించే వారిలో మరి మనలో కూడా నీతిమంతులు చెప్పుకోవచ్చు. ఇతరులు మనం చాలా చాలా సున్నితంగా మనము చాలా ఈజీగా మనం వాళ్ళని తృణీకరించేస్తాం. డిస్పైజ్ దెమ్. అంటే మనిషి రోజు రోజుకి ఎలా అవుతున్నాడంటే, నేను ఇతరుల కంటే గొప్పవాడిని, నేను మంచివాడిని అనే భావంతో రోజు రోజుకి అది భావము, అహభావము అంటారు, పెరిగిపోతుంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు పాపంలో పడిపోయే పరిస్థితులకు వస్తున్నాడు. మరి మనకు తెలుసుదా, తొండ ముదిరి ఏమవుతుంది, ఊసరి వెళ్ళి అవుతుంది అంటారు. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి ముదిరి ఏమవుతాడంటే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతాడంటే, దేవుడి కంటే అసలు ఈ జబ్బు ఎక్కువ ముదిరిపోతే ఏమవుతుందంటే, మనిషి ఏమవుతాడంటే సాక్షాత్ మరి సృష్టికర్త దేవుడు సృష్టించిన దేవుడిని కూడా మరి లెక్క చేయకుండా దేవుని వాక్యాలని, దేవుని కార్యాలని తప్పుపట్టేవాడుగా ఉంటారు ఇటువంటి వ్యక్తులు. మరి ఇలా నేనే గొప్పవాడు, నేనే నీతిమంతుడు, నా వల్లగా తప్ప ఏమి జరగదనే వారు ఇలా ఊహలో ఉండేవారు ఏమవుతుంటే ఒక సమయానికి వారు ఎటువంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతారంటే, దేవుడి దేవుడు మాటలను, దేవుడి కార్యకలాపాలని తప్పుపట్టేవారుగా తయారవుతారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 5వ చాప్టర్ మరి 5వ చాప్టర్ మరి చాప్టర్ 1 వర్స్ 2లో చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమంటున్నారు, ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము, నా పిల్లని నేను పెంచి పోషిస్తే, గొప్పవారిని చేస్తే వారు నా చేతి కింద వారు దాసులుగా ఉంటారు అనుకుంటే బాగుండేది, కానీ దాసులుగా ఉన్నాము అని బాగుండేది. కానీ వారు ఏమంటున్నారు, కానీ వారు ఏం చేస్తున్నారంట, నా మీదే తిరగబడి ఉన్నారు. ఎంత ఎదిపోయారు చూస్తా మనిషి. మరి దేవుడు మరి ఈ భూమిని సృష్టించి, భూమిలో సకల అన్ని ఫెసిలిటీస్ మానవునికి ఇచ్చి, ఆహారానికి కావాల్సి మరి తినడానికి ఆహారం, రకరకాల పోషక పదార్థాలు, మాంసాహారం అయితేమి, శాకాహారం అయితేమి, అన్ని రకాల మరి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఈ లోకంలో అన్ని మరి ఇస్తూ దేవుడు మరి ఎంతో మనకు తెలియకుండా ఎన్నో బహుమానాలు మనకి ప్రేమతో ఇస్తూ ఉంటే, మరి దేవుని మీదనే తిరగబడే వారుగా ఉంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా పాలు తాగే చంటి బిడ్డ తల్లి రొమ్ము మీద మరి తన్నుతుంటే ఆ తల్లికి ఎలా ఉంటుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అంటే పాలు తాగే వయసులో ఒక చిన్న బిడ్డ మరి తల్లి పాలు తాగుతూ తల్లి యొక్క రొమ్మును తన్నుతూ ఉంటే అది ఆ తల్లికి చాలా ఆనందం, చాలా హ్యాపీ, మురిసిపోతుంది. తల్లి కూడా చాలా మురిసిపోతుంటుంది. అదే పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత వాడు తల్లిని తన్నవలసిన అవసరం లేదు. చిన్న మరి తను మాట్లాడే మాటల్లో, సూటిపోటి మాటల్లో ఏం చేస్తాయంటే ఆ తల్లిని గుండె పగిలేలాగా చేస్తాయి. కాబట్టి అదే బిడ్డ మరి ఎదిగిన తర్వాత తన కాళ్ళతో తన్నకపోయినా సూటిపాటి మాటలకే తల్లి యొక్క గుండె పగిలిపోతుందంట. కాబట్టి చిన్నపిల్లవాడు మరి మారం చేస్తున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏస్తారు, అంటే ఇవ్వమని మనం ప్రార్థన చేస్తాం, మనం ఇవ్వమంటాము, వాడు నేను ఇవ్వమంటాడు. అంటే ఇలా ముద్దుగా ఉంటది అనమాట. పిల్లవాడు చిన్నప్పుడు మాట్లాడుతుంటే ముద్దుగా తల్లిదండ్రులకు చాలా ముద్దుగా ఉంటది. అదే
పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత మరి తల్లిదండ్రులని చూసుకోలేని పరిస్థితి. తల్లిదండ్రులని తీసుకెళ్ళి అంటే పెళ్లి అయిన తర్వాత మరి వారికి మరి కుటుంబం ఏర్పడిన తర్వాత తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోలేని పరిస్థితి ఈ లోకంలో ఈ రోజుల్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. చాలా మంది కూడా మరి వారు వృద్ధాప్యంలో ఉంటే వాళ్ళకి సేవ చేయాలని చెప్పేసి తీసుకుపోయి మరి ఓల్డేజ్ హోమ్స్ లో చేర్పిస్తున్నారు. ఇది చాలా దుష్టకరమైన పరిస్థితి. పిల్లలు ఉండి కూడా లేని వారిగా మరి ఎంతో మంది ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్య సేవల్లో మరి అన్ని ఉన్నా లేని వారిగా జీవిస్తున్నారు. గుండె పరువు చేసుకొని బతుకుతున్నారు. వాళ్ళకి ఆశ, మనవరాలు చూసుకోవాలి, కొడుకుని చూసుకోవాలి, కొడుకు దగ్గరే ఉండాలి అనే ఆశ వాళ్ళ ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ లో వాళ్ళని చూసుకోవడం బరువు బాధ్యత కష్టం అని చెప్పేసి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో ఈ కాలంలో మనం చేర్చడం మనం చూస్తుంటాం. చాలా మంది ఇలా చేస్తున్నారు. అంటే నెలకింత పడేసి సరిపోతుంది అనేసి ఆలోచిస్తారు. కానీ అది చాలా విచారకరమైన దుస్థితి. ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు ఈ సమాజంలో అలాగా బాధపడుతూ ఉన్నారు. మనం ఇక్కడ దేవుడు ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు, నేను ఇంత కష్టపడి వీళ్ళని పెంచి పెద్ద చేస్తే వీళ్ళని ఏమంటాడు, వీళ్ళు నా మీదే తిరగబడుతున్నారు. దేవుడే తన సృష్టించిన పిల్లల మీద సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. నేను క్రియేట్ చేశాను, నేను ఈ లోకంలో అన్ని వీళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేశాను, అయినా వారు తిరిగి నా మీద తిరగబడుతున్నారు. మరి తల్లిదండ్రుల మీద తిరగబడేవారు లేదా? ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రుల మీద పిల్లలు తిరగబడేవారు లేదా? మామూలుగా ఆస్తి అంతస్తు మరి ఆస్తులు మరి పంచలేదని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులని కుట్టిన విధానాలు చాలాసార్లు నేను కూడా గమనించాను. తల్లిని మరి మోకాల మీద కుట్టిన సందర్భాలు నేను మా ఊళ్ళో కూడా చాలాసార్లు చూశాను. అంటే ఆస్తి పెద్దవాడికి ఎక్కువ రాయించాడు, చిన్నవాడికి తక్కువ పెట్టాడు. మరి నాకైతే నాకు మా తండ్రి నాకు తండ్రి నేను కడుపులో పుట్టకుండా ఉంటేనే నాకు చాలా మంచిది, ఎందుకు నేను ఇతని నేను పుట్టాను అని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తిరగబడే వారు ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు నువ్వు చిన్నప్పుడు నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, తల్లిదండ్రులు బలంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నిన్ను ఈవెన్ ఆస్తి లేకపోయినా వాళ్ళు కూలీ నాలి చేసుకొని కష్టపడి నా కొడుకు లేక నా కూతురు వాళ్ళు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు పెద్దవారికి చూడాలి, లేదా ఒక డాక్టర్నో ఒక ఇంజనీరో ఒక సైంటిస్ట్నో చూడాలి అనే తల్లిదండ్రులు చాలా మంది ఆశపడి వాళ్ళు ఈవెన్ తమకున్న పొలాలను కూడా అమ్మి దారాదత్తం చేసి ఉంచుకున్న పోర్షన్ లో కూడా వాళ్ళు కడుపు కోసం ఉంచుకున్న పోర్షన్ కూడా వాళ్ళు అమ్ముకొని పిల్లలను పెంచి పోస్తే ఈ రోజు వాళ్ళని వృద్ధాప్య సమయంలో మరి వదిలేసే పరిస్థితి. నాకు తెలుసు, నాకు ఇంజనీరింగ్ సీట్ రావాలంటే నేను ఆ రోజుల్లో 1992లో నేను 16,000 ప్రైవేట్ కాలేజ్ బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే నాకు 16,000 ఫీజు కావాలి. మా పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు సార్, అసలు అందరిని అడిగారు, ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వలేదు. మా ఊళ్ళో టీచర్స్ని అడిగాడు, తెలిసిన వాళ్ళని అందరిని అడిగాడు, మా కొడుకు మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ చదవాలి, వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి, ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయని చెప్పేసి అడిగితే ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు. మా నాన్న ఏం చేస్తుంది సార్, తనకు ఆహారం పెట్టి ఆ పొలాన్ని అమ్మేశాడు. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి చూడండి. అంటే తనకు పోయించే పొలాన్ని నా కొరకు అమ్మి తను ఇంజనీర్గా చూడాలనుకున్నాడు. అది మనం ఒక డాక్టరో ఒక ఇంజనీరో కావాలని ఆశపడి వాళ్ళు కాయ కష్టం తిని పెంచి పోయిస్తే ఈ రోజుల్లో మనం చేసే పద్ధతి ఏమిటి? తల్లిదండ్రులని పక్కగా పెట్టేసి మనం జీవిస్తున్నాం. మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఒకవేళ ఆస్తి సంపాదించుంటే వాళ్ళు ఆస్తి సరిగా పంచలేదని వాళ్ళని తిరగబడే ఉన్నాం. దేవుడు ఇది ఏమంటున్నాడు, నేను వీళ్ళని మరి ఐగుప్తులో వీళ్ళు దాస్యంగా ఉన్నప్పుడు, ఐగుప్తులో మరి దాస్యంగా ఉన్నప్పుడు, ఎందుకు పనికిరాని వారుగా ఉన్నప్పుడు వీరిని నేను ఐగుప్తులో నుంచి నేను బయటకు తీసుకొచ్చాను. మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నా మీద తిరగబడి వాళ్ళని మరి కానాను చేశాను తీసుకొచ్చాను. వారికి ఆ దేశము వారి దేశం కాదు అది, మరి ఆ దేశాన్ని వారికి నేను గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాను. మరి అటు పాలు నీళ్లు మరి పుష్కలంగా ఉండే పారేది, అంటే పుష్కలంగా ఉండే మరి ఒక ల్యాండ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తే, మరి ఇక్కడ మలాకి గ్రంథంలో మలాకి ప్రవక్త రాసిన కాలము మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తుపూర్వం 500 సంవత్సరంలో ఆ టైంలో ఉండొచ్చు. మరి
దేవుడు వారు మరి చూడండి డిటరానమీ డిటరానమీ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు దాసిత్వంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని నేను ఐగుప్తులో నుంచి వారిని తీసుకువచ్చాను. తీసుకొచ్చిన తర్వాత దేవుడు మరి వాళ్ళు తిరిగి తిరగబడ్డారు. మరి వాళ్ళు దేవునికి అగేనిస్ట్ గా పాపాలు తిరిగి వాళ్ళని బబులోనికి దేవుడు అప్పగించాడు. మరి మరి ఇర్మియా ప్రవక్త చెప్పిన ప్రకారం 70 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వారు బబులోనికి వచ్చారు. మరి తిరిగి వారు కనానికి వచ్చారు. మరి పాలస్తీనా దేశానికి వచ్చారు. మరి ఆ దేశంలో మరి మరి ఉంటూ వారు దేవుడు నేను ప్రేమిస్తున్నాను, మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నానంటే వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏమిటి? ఏ విషయం ముందు ప్రేమిస్తున్నావు? ఏం చేస్తావు? మాకు ఏ లాభం చేస్తావు? వాళ్ళు ఉన్న ల్యాండ్ ఎవరిది? వాళ్ళు ఎవరు 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 పెట్టారా భిక్ష? దేవుడే ఇచ్చాడు. మరి ఆ ల్యాండ్ లో వాళ్ళు అన్ని సకల అన్ని వాళ్ళు తింటూ అన్ని అనుభవిస్తూ మాకేం లాభం చేస్తావు? మాకేమి ప్రేమ చూపించావు? ఏ ప్రేమ చూపించావు? ఇదే క్వశ్చన్స్ దేవుడిని తిరగబడడం అంటే. ఇక్కడ మనం ఇది ఏమంటారు దీన్ని? దేని మీద తిరగబడతాను. ఇలాగే మనం ఇంకొక విషయంలో మనం చూడొచ్చు. మరి ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మరి ఆదికాండం 4వ అధ్యాయంలో అక్కడ మరి కయ్యూను మరి దేవుడు అడుగుతున్నాడు, కయ్యూను మీ తమ్ముడు ఎక్కడా? మీ తమ్ముడు ఎక్కడా అన్నప్పుడు అతని సమాధానం ఎలా ఉండాలి? లేదు ప్రభువా, ఇంట్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే పొలంలో ఉండొచ్చు, నాకు తెలియదు ప్రభువా అని చెప్తే సరిపోయేది. ఒకవేళ ఎక్కడో ఉన్నాడు అని చెప్తే సరిపోయేది. కానీ ఏమన్నాడు? నేను ఎరుగును. అది సమాధానం. నేను ఎరగను, నేను నా తమ్ముడికి నేనేమైనా కావాలి వాడినా, నా తమ్ముడికి నేనేమైనా కావాలి వాడినా, ఇదే సమాధానము. అది ఏమిటిది అంటే నువ్వు దేవునితో మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉండాలి? నీ ఫ్రెండా దేవుడు? నీ స్నేహితుడా? లేకపోతే నువ్వు నీ పక్కన పోయే దానయ్య లాంటి వాడా దేవుడు? దేవుడు మహిమగల దేవుడు. నువ్వు ఈ భూమిలో మట్టితో తయారు చేయబడ్డావు. నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి? దేవునితో మాట్లాడే విధానం అదేనా? నేనేమో నా తమ్ముడికి నీకు కావాలి వాడినా, ఇదే మరి దేవుడు అడిగిన దానికి నీ సమాధానం ఎలా ఉండాలి? మరి అలాగే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి అది తిరుగుబాటుతనం. మరి అలాగే మనం చూసినట్లయితే దేవుణ్ణి మనం చాలాసార్లు ప్రశ్నలు మరి అడిగేవారుగా ఉంటాం. అంటే ప్రశ్నలు అడగడం తప్పు కాదు. అంటే అడిగే పద్ధతి మరి జవాబు పొందుకునే పద్ధతి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నువ్వు అడిగే పద్ధతిలో అడిగితే దేవుడు సమాధానిస్తాడు. నువ్వు దేవుణ్ణి మరి దోస్తిగా నిలబెట్టాలి, లేకపోతే ఏదైనా దేవుని మీద నింద వేయాలి, లేదా దేవుణ్ణి అడిగే పద్ధతిలో అడగకుండా నువ్వు మరి అహంకారంతోనూ తిరగబడితనంతోనూ నువ్వు అడిగితే దేవుడు నీకే దేని కూడా సమాధానం ఇవ్వడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసు మరి 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 విత్తువాని గురించి ఉపమానం మనకు తెలుసు కదా. మరి విత్తువాని గురించిన ఉపమానం మరి అక్కడ మరి మరి యేసు ప్రభు శిష్యులు వచ్చి అడతారు, ప్రభువా మరి ఈ విత్తువాని ఉపమానం గురించి మరొకసారి మనకు చెప్పవా? ఇది ఏమిటి? ఇది ప్రభు అలా అడిగినప్పుడు వాడిని ఇగ్నోర్ చేస్తాడా? ఇగ్నోర్ చేయలేదు. కాబట్టి నువ్వు అడిగే విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఆన్సర్ ఇస్తాడు. నువ్వు అడిగే విధానం డిఫరెంట్ గా లేకపోతే దేవుడు కూడా డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది. దేవుని యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దేవుని అడిగే క్వశ్చన్లు, దేవుని అడిగే ప్రశ్నలు మనములో తగ్గింపు ఉండాలి. తగ్గింపు స్వభావం తడగాల. తగ్గింపు మనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి సమాధానం ఇస్తాడు. ఇక్కడ మరి విత్తువాని గురించి ఉపమానం అడిగినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి సమాధానంగా చెప్పాడు. ఆ విత్తువాని ఉపమానం గురించి చెప్పాడు. అలాగే మనం తెలిసినట్లయితే మరొకసారి చూసినట్లయితే లూకా సువార్త మరి 20వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే లూక్ చాప్టర్ 20 ఇక్కడ మనం తెలుసు, ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయంలో ప్రజలకు బోధించుచు సువార్త ప్రకటించుతున్నప్పుడు ప్రధాన యాజకులను, శాస్త్రులను, పెద్దలతో కూడా ఆయన మీదకి వచ్చి ఇక్కడ ఎవరు అంట?
మరి ప్రధాన యాజకులు, శాస్త్రులు, మరి ఇంకా పెద్దలు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళు ఏమడుతున్నారు? నీవు వర్స్ 2 నీవు ఏ అధికారం వలన ఈ కార్యము చేయుచున్నావో ఈ అధికారము నీకెవడు ఇచ్చెనో మాతో చెప్పమని ఆయన్ను అడిగిరి. చూసారా, ఇక్కడ శాస్త్రులు దేవుడు ప్రభువు మరి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. దేవాలయంలో బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరి దేవుని మాటలు బోధిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు అడగవలసిన పద్ధతి అనేది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? అక్కడ మరి అందరూ ప్రధాన యాజకులు, శాస్త్రులు, మరి పెద్దలు అందరూ ఏమంటున్నారు? ఏ అధికారం వలన ఈ కార్యము చేయుచున్నావు? ఈ అధికారము నీకెవడు ఇచ్చానో మాతో చెప్పుమని ఆయన అడిగిరి. ఎవరు నీకు ఈ అధికారం ఇచ్చారు అని అడిగే ప్రశ్న. అంటే దేవుణ్ణి మరి అడిగే క్వశ్చన్ ఏమిటి? ఆడ దేవుడు మరి నిలదీయడం అనమాట. నిలదీయడం, నీకెవరు ఈ అధికారం ఇచ్చారు అని నిలదీయడం. మరి అప్పుడు ప్రభు అన్నాడు, యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము పరలోకం నుండి కలిగినదా లేదా మనుషుల నుండి కలిగినదా అని వారిని అడుగుగా, ఇక్కడ ప్రభు అన్నాడు, సరే అంతా కరెక్టే, మరి మరి యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము పరలోకం నుండి కలిగినదా లేదా మనుషుల వల్ల కలిగినదా అని వారిని అడుగుగా, వారు ఇప్పుడు సందిగ్ధన పడ్డారు. అందరూ ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళారు. బయటికి వెళ్ళి ఒకరినొకరు మరి గ్రూప్ గా మరి మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు, మాట్లాడుకున్నారు. క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉండొచ్చు, ఏదో మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు. మాట్లాడుకుని మనం ఇలా చెప్పొచ్చు, ఒకవేళ ఇలా చెప్తే మనకి ఏమన్నా మనం ఎలాగైనా సరే ఇంతవరకు కూడా మనం యేసు ప్రభువుని మనం ఇంతవరకు కూడా యేసుక్రీస్తుని మనం ఇంతవరకు పట్టుకోలేదు. ఎలాగైనా సరే ఈ రోజు మనం అతన్ని పట్టుకోవాలి. ఎలాగైనా పట్టుకొని మరి అతను దోస్తుగా చూపించాలి. మనం పరలోకం నుండి మరి వచ్చింది ఈ యొక్క యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిసం పరలోకం నుండి కలిగినదని చెప్తే, అలాగైతే మీరు ఎందుకు అతన్ని నమ్మలేదని ఆయన అంటాడేమో అనేసి అన్నప్పుడు, ఓకే ఈ క్వశ్చన్ క్యాన్సిల్. తర్వాత ఇంకో విధంగా ఆలోచించారు. ఇంకో విధంగా ఏమైనా ఆలోచించారు? ఒకవేళ మనుషుల వలన కలిగినదని చెప్పిన యెడల ప్రజలందరూ మనల్ని రాళ్ళతో కొట్టుదురేమో. ఎందుకంటే మరి యోహాను ప్రవక్తకి మరి ఆ రోజుల్లో మరి ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం మనుషుల వల్ల కలిగినదని చెప్పిన యెడల ప్రజలందరూ మనం రాళ్ళతో కొట్టుదురేమో. అందుకని వారు చేస్తారు. మళ్ళీ ఇది కూడా, ఈ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు, ఇది కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము. మరి మూడోదిగా ఏం ఆలోచించారు? వాళ్ళు ఏమనించారు? అది ఎక్కడి నుండో కలిగినదో మాకు తెలియదని చెప్పుదుము రండి అనేసి వాళ్ళు ఆలోచించుకొని వచ్చి యేసు దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చి మాకు తెలియదు, సింపుల్ వాళ్ళు చెప్పారు, మాకు తెలియదు, ఈ ఆన్సర్ మాకు తెలియదు. యోహాను నుంచి వచ్చిందా, యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిసం పరలోకం నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే మనుషుల నుంచి కలిగినదా మాకు తెలియదు అని సింపుల్ గా చెప్పేశారు. అప్పుడు అందుకు యేసు, ఏ అధికారం వలన ఈ కార్యములు చేస్తున్నానో నేను మీతో చెప్పనని వారితో చెప్పేశాడు. చూసారా, ప్రభువు నువ్వు అడిగే క్వశ్చన్ నువ్వు ప్రాపర్ గా అడిగితే దేవుడు కూడా ప్రాపర్ గా సమాధానం ఇస్తాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని ఇరకాటంలో పెట్టాలి, దేవుని మరి ఇబ్బందుల్లో పెట్టాలి, దేవుని శోధించాలి, ఇటువంటి క్వశ్చన్ తో నువ్వు వచ్చినప్పుడు దేవుడికి ఆల్రెడీ తెలుసు. నువ్వు అడిగి క్వశ్చన్ దేవునికి సమాధానం తెలీదా? దేవుడికి ఆల్రెడీ తెలుసు. కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఏం చెప్పాడు? ఏ అధికారం వలన ఈ కార్యం చేస్తున్నాను నేను మీతో కూడా చెప్పను. దేవుడు కూడా కరెక్ట్, దేవుడు కూడా అలాగే చెప్పాడు, నేను కూడా మీకు చెప్పను. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగుతావో ఆ క్వశ్చన్ అడిగే విధానము పద్ధతి కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు, బ్రదర్స్ ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోండి, ఎవరో డిస్టర్బెన్స్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి. ఎవరో అన్మ్యూట్ చేస్తారు, మ్యూట్ చేసుకోండి. కాబట్టి దేవుణ్ణి అడిగే పద్ధతిలో మనం అడిగితే దేవుడు మనకి సమాధానం ఇస్తాడు. అలా కాకుండా డిఫరెంట్ వేలో అడిగితే దేవుడు కూడా అలాగనే సమాధానం, దేవుని దగ్గర నుంచి కూడా మనకి సమాధానం అలాగే దొరుకుతుంది. కాబట్టి దేవుడు అలాగా సమాధానం ఇచ్చాడు. నాకు కూడా తెలియదు, నేను మీకు చెప్పను అని చెప్పేసి దేవుడు సమాధానం చెప్పాడు. అలాగే ఒకనొక సందర్భంలో మరి క్రైస్తవుకి ఎవరో చూడండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు? మ్యూట్ చేసుకోండి. వాళ్ళన్నా మీ ఐఫోన్ చూడండి ఒకసారి. నా ఐఫోన్ లేదు, అది పాల్ సుధీకర్ ఫోన్ మ్యూట్ లో చేసుకో.
ఎవరో ఇదేనండి. ఎవరు అడ్మిన్ ఏమన్నా మ్యూట్ చేయగలరా? చేయండి అందరికి. సో ఇక్కడ మ్యూట్ చేసి అతని ఫోన్ మ్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం, మనము దేవుడిని అడిగే ప్రశ్న మరి మనం అది దేవునికి మరి ఆమోదయోగంగా ఉంటే మనకు కూడా దేవుడు కూడా మన దానికి సమాధానం మనకు దేవుడి నుంచి దొరుకుతుంది. మనం డిఫరెంట్గా మనం దేవుని అడిగే ఏ పద్ధతిలో అడుగుతామో ఆ పద్ధతిలో మనకి రివర్స్ మనకి సమాధానం దొరుకుతుంది. అలాగే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఒక వ్యభిచారము చేస్తున్న ఒక స్త్రీని ప్రభు దగ్గర తీసుకొచ్చారు, మనకు తెలుసు కదా. మరి ప్రభు దగ్గర తీసుకొచ్చి ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేస్తుండగా మేము పట్టుకున్నాము, ఈమెని మేము రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలనుకుంటున్నాము, నీ సమాధానం ఏమిటి? దానికి ప్రభు ఏం చెప్పాడు? ఇది వారు ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ప్రభుని అడుగుతున్నారు? ఎలాగైనా సరే ప్రభువుని మరి ఇరికించాలి, ఎలాగైనా సరే ఇతనిలో మనం దోషం కనిపెట్టాలి, ఇలా ఆలోచనతో వాళ్ళు వచ్చారు. కాబట్టి మనకు తెలుసు దానిలో మరి దేవుడు మరి మీలో ఎవరైనా పాపం చేస్తూ ఉంటే మరి ఆ స్త్రీ మీద మీరు రాళ్ళు వేయవచ్చు అని చెప్పినప్పుడు వారు ఎవరు కూడా ఆ స్త్రీ మీద రాళ్ళతో కొట్టకుండా మరి వెళ్ళిపోతారు. మనకు తెలిసిన స్టోరీ అది. కాబట్టి అది అలాగే మనం గమనించినట్లయితే మరి ఒక స్త్రీకి మరి చాలా మంది భర్తలు ఉంటారు. మరి ఆ భర్తలందరూ కూడా చనిపోతారు. వారు చనిపోయిన తర్వాత మరి ఈ స్త్రీ కూడా చనిపోతుంది. ఈ స్త్రీ కూడా చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వారు అడిగే ప్రశ్న, వాళ్ళు దేవుని అడుగుతున్నారు, ప్రభుని అడుగుతున్నారు. మరి ఆ స్త్రీకి ఎంతో మంది భర్తలు ఉన్నారు, భర్తలు చనిపోయారు, ఆమె కూడా చనిపోయింది. పునరుద్ధానంలో ఆమె ఎవరికి భార్య అవుతుంది? ఇది ఇటువంటి ప్రశ్న, దేవుణ్ణి అడిగే ప్రశ్న. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రశ్నలు మరి దేవుణ్ణి ఎందుకు అడుగుతున్నారు? దేవునిలో మరి ఈ లోకంలో కూడా ఎంతో మంది మరి దేవుని వాక్యంలో తప్పులు పట్టాలని చెప్పేసి ఎన్నో బైబిల్ వాక్యాన్ని మనకంటే ఎక్కువగా చదువుతారు. ఎలాగైనా సరే తప్పులు పట్టాలి, ఎలాగైనా తప్పులు పట్టి ఈ యొక్క వీరి మీద మనం నేరం మోపాలి అనే విధంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అలాగా తప్పులు పట్టాలి వెతికిన వారే క్రీస్తు నమ్ముకున్నారు. మనకు తెలుసు చాలా మంది అలాగా. సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం చూస్తున్నట్లయితే మరి లూక్ చాప్టర్ 10లో మనం చూసినట్లయితే లూక్ చాప్టర్ 10లో మరి ఇక్కడ ఒక లాయరు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఏమడుతున్నాడే, ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు లేచి, బోధకుడా, నిత్య జీవమునకు వారసునగుటకు నేనేమి చేయవలనని ఆయన్ను శోధించుచు అడిగాను. అందుకు ఆయన, ధర్మశాస్త్రం అందేమి రాయబడి ఉన్నదని నీవేమి చదువుతున్నావు అని అతన్ని అడుగుగా, అతడు, నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణ మనసుతోను, నీ పూర్ణ శక్తితోను, నీ పూర్ణ వివేకంతోను ప్రేమింపవలననియు, నిన్ను వలె నీ పొరుగువాడిని ప్రేమింపవలననియు వ్రాయబడి ఉన్నదని చెప్పాను. సో ఇక్కడ దేవుని దగ్గరికి మరి ప్రభు దగ్గరికి ఒక లాయర్ వచ్చాడు. లాయర్ వచ్చి మరి ఏమంటున్నాడే, మరి నిత్య జీవనం పొందాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది ఆయన యొక్క క్వశ్చన్, దేవుణ్ణి అడిగే ప్రశ్న అది. మరి ప్రభుని మరి ఆ క్వశ్చన్ వల్ల ఆయనకి అర్థం కాలేదో, లేకపోతే ప్రభు మరి ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు, మరి ఆల్రెడీ ఇతనికి లా అంతా మొత్తము ప్రస్తుత గ్రంథం అంతా కూడా అన్ని లేఖనంలో తెలిసి ఉంటాయి. కానీ కావాలని ప్రభుని శోధించాలని చెప్పేసి ప్రభువులు శోధించి అందరిలో నేను గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలి, నేను నీతిమంతుడు అనిపించుకోవాలి, ఎలాగైనా సరే ప్రభువుని దోషిగా నిలబెట్టాలి అని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తి ఏం చెప్పాడంటే, చేయాలని చెప్పేసి వచ్చి ప్రభుని అడుగుతున్నాడు. ఏమడుతున్నాడు? మరి దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్లో మరి ఏది గొప్ప ఆజ్ఞ, మరి ఏది? మరి ఇక్కడ ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు సరిగా ఉత్తరమిచ్చింది, దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్లో నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పినావు. నీ దేవుడైన ప్రభువును పూర్ణ హృదయంతోను, పూర్ణ మనసుతోను, పూర్ణ శక్తితోను, పూర్ణ వివేకంతోను ప్రేమింపలననియు, నిన్ను వల్లే నీ పొరుగువాని ప్రేమింపలను
చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నదని చెప్పారు. అందుకని నువ్వు సరిగా ఉత్తరం ఇచ్చింది అలాగే చేయము, అప్పుడు జీవించదు అని. సరే, ఇలా నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తావు అనుకో నీకు నిత్య జీవం వస్తుందని ప్రభు చెప్పాడు. అంతతో ఆగిపోయాడు అతను. ప్రభు మరి ఎంతో మంది క్వశ్చన్లు అన్నప్పుడు క్వశ్చన్ వాళ్ళ ద్వారానే వాళ్ళ తగిన జవాబు కూడా చాలా సందర్భాల్లో రాబడతాడు అనమాట ప్రభు. ఇలాగనే మళ్ళా అతను ఇంకా అతనికి అక్కడ స్టాప్ అవ్వలేదు. ఇంకా ఏమంటున్నాడే, అయితే తాను నీతిమంతుడైనట్టు కనుపరచకనుకోరి అతడు అవును గాని నా పొరుగు వాడెవడని యేసుతో అడిగాను. ఇక్కడ నా పొరుగు వాడెవడు అనేసి ప్రభువుని మళ్ళా మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తున్నట. నీ పొరుగువాడు అంటే ఇక్కడ వ్యక్తి ఉద్దేశం ఏమిటి? తాను నీతిమంతుడు, నేను గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలి, ఎలాగైనా సరే ఈ ప్రశ్నలో మరి ఈయన దగ్గర ఉందా లేదా, ఈయన ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఆలోచన అన్నమాట. అంటే తాను గొప్పవాడు, తాను నీతిమంతుడు అక్కడున్న గ్రూప్ లో అనిపించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రభువుని మళ్ళా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడట. అందుకు ప్రభు అన్నాడు, ప్రభు మరి పారాబుల్ ఉంది మనకి తెలుసు, టైం లేదు కాబట్టి నేను అది స్కిప్ చేస్తాను. కాబట్టి మన ప్రభు అన్నాడు, మరి సమరయుడు మళ్ళీ ఎలాగా మరి దొంగల చేతిలో చిక్కిన వానికి మరి ఎలాగా సహాయం చేశాడు, మరి అలాగా నువ్వు కూడా చెయ్యి, అప్పుడు నువ్వు అతనికి నువ్వు పొరుగువాడు అవుతావు అని ప్రభు సమాధానం చెప్పాడు. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి అలాగా చేయమని అతను చెప్పాను. నీ పొరుగువాడు అంటే ఎవరు ఆపదలో ఉంటారో, ఎవరు కష్టాల్లో ఉంటారో వాళ్ళు నువ్వు ప్రేమించు, వాళ్ళే అప్పుడు నువ్వు అతనికి పొరుగువాడు అవుతావు. కాబట్టి అది ప్రభు చెప్పిన సమాధానము. గుడ్ సమరేట్ కూడా చెప్పాడు, అది మనకు తెలిసిన స్టోరీ. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రశ్నలు మరి ప్రభువుని మనం వేసేవారుగా మన జీవితాల్లో కూడా చాలా మంది ఉంటాము. మరి చాలా మంది కూడా మరి అలాగనే ఈ లోకంలో కూడా చాలా మంది మరి ప్రభు వాక్యంలో మరి తప్పులు పట్టాలని చెప్పేసి ఎంతో మంది వాక్యము చదివి ఎన్నో ప్రశ్నలు చేసి చివరికి వాళ్ళే దేవుని తెలుసుకుని దేవునిలో రక్షింపడారు. మనకి చాలా మంది తెలుసు అలాగా. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు మలాకి గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం చెప్తాడు, నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపించున్నాను అని ప్రభు అంటే దానికి వారు ఏమన్నారు, ఏ విషయం ముందు మా ఎడల ప్రేమ చూపించావు తర్వాత మనకి అని వాళ్ళు అన్నారు. కాబట్టి దేవుడు వారిని ఐగుప్తులో నుంచి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరి బానిసత్వం నుంచి మరి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మరి వారికి కనాను దేశాన్ని వారికి మరి ల్యాండ్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా వాళ్ళు అప్పటికి కూడా సంతృప్తి లేదు. ఏ విషయం మాకు ప్రేమ చూపించావు, మరి బానిసత్వంలో ఉన్న వారిని తీసుకొచ్చి ఒక మంచి ల్యాండ్ ఇచ్చి మంచి పుష్కలంగా మరి పాలు తేనె పారే దేశంలో పుష్కలంగా పంటలు పండే పద్ధతిలో నేను చూస్తే నువ్వు చేయవలసిన పద్ధతి ఏమిటి? నువ్వు దేవునికి నువ్వు కృతజ్ఞత చెప్పాలని పోయి ఇంకా మాకు ఏం చేసేసావు, ఏం మేలు చేసావు మాకు, ఇది ప్రశ్న అన్నమాట. కాబట్టి పరీక్షించుకోవాలి మనం కూడా ఎన్నోసార్లు మనము దేవుడు సహాయం చేస్తున్నంత వరకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటాము. మరి దేవునికి మరి సహాయం చేస్తున్నప్పుడు మరి కొన్నిసార్లు మనం దేవుని కృతజ్ఞతలు పెట్టుకుంటాము, మరి థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీరు పెట్టుకుంటాము, అన్ని రకాల మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటాము. కానీ చిన్న కష్టం వస్తే దేవుని మందానికి ఆగిపోయే వరకు ఉంటాము. దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడు, ఇతరులు మరి వాళ్ళకందరికీ మంచి జరుగుతుంది, నాకే మంచి జరగటం లేదు, ఇలా అనుకొని దేవుడిని మరి దూరం అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది కూడా మనం చూస్తుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అదే పద్ధతి దేవుడు కూడా చెప్పాడు. మరి డిటరానమీ చాప్టర్ 7:8 దేవుడు అన్నాడు, యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించిన వాడు కనుక మిమ్మల్ని దాస్యుల గృహంలో నుంచి ఐగుప్తు రాజైన ఫరో చేతిలో నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించెను. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో దౌర్భాగ్య స్థితిలో మరి స్థితిలో మరి దాస్యత్వంలో ఉన్న వారిని మరి తీసుకొచ్చి ఫ్రీడమ్ గా వారికి మంచి దేశం ఇస్తే వారు తిరిగి దేవుడిని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసేవారుగా ఉన్నారు, అడిగే దేవుడి మీద తిరగబడుతున్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ రోమన్ చాప్టర్ 9లో మనం చూసినట్లయితే రోమన్ చాప్టర్ 9 ఇక్కడ చూసినట్లయితే రోమన్ చాప్టర్ 9 వర్స్ ఇక్కడ పిల్లలింక పుట్టి మేలైనను కీడైనను చేయక ముందే పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అని ఆమెతో చెప్పబడేను. ఇందును గూర్చి నేను యాకోబును ప్రేమించి తిని ఏసావును ద్వేషించి తిని వ్రాయబడి ఉన్నది. కాబట్టి ఏమందుము దేవుని యందు అన్యాయం గలదా? అట్లన రాదు. అందుకు మోసేతో ఎలాగా చెప్పుచున్నాడు, ఎవరిని నేను కరుణింతునో వాడిని కరుణింతును, ఎవని ఎలా జాలి చూపుదునో వాని ఎలా జాలి చూపుదును. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు మరి
పిల్లలు పుట్టి పెరిగి పెద్దవారై వారు కాక మునిపే వాళ్ళు ఇంకా ఈ భూమి మీద పుట్టక మునిపే తల్లి గర్భంలో పుట్టక మునిపే మరి రెప్కా కడుపులో పుట్టక మునిపే దేవుడు చెప్పాడంట. దేవుడు ఏం చెప్పాడంట, నేను ఏసావును ఏసావును ద్వేషిస్తుంది, యాకోబును ప్రేమించింది. కాబట్టి దేవుడు మరి దేవుడు అలాగా ఎందుకు దేవుడు అలా పాఠశాల చూపిస్తున్నాడు, అన్నని ద్వేషించాడు, తమ్ముని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు అని, ఇది అన్యాయం కాదా అని మనం ఇది అంటాం కదా, ఇది చాలా అన్యాయం అండి. మరి తమ్ముడిని అలాగా పక్కన పెట్టడం ఏమిటి, అన్ననికి అలాగా సహాయం చేయడం ఏంటి, ఇది చాలా దారుణం అండి అని మనం చాలాసార్లు మనం అడుగుతుంటాం, చాలాసార్లు మనం క్వశ్చన్ చేసేవారుగా ఉంటాం. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనం అంటే ఇక్కడ 14లో చూసినట్లయితే ఇది దేవుని ఎందు మరి ఎందుకు అన్యాయం ఏంది, దేవుడు పార్షియాలిటీ మరి ఎందుకు దేవుడు ఎందుకు పార్షియాలిటీ చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ అని మనకి అక్కడ ఆలోచనలు వస్తాయి. కాబట్టి ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు అదే విధంగా అంటున్నాడు. మరి 15 అంటాడు, దేవుడు మోసేతో అన్నాడు కదా, ఎవరిని కరుణింతునో వాడిని కరుణింతును, ఎవరిని జాలి చూపుతునో వాని జాలి చూపుతును. దేవుడు మరి ఈ సృష్టికర్త, మరి ఆయన ఎవరికి సహాయం చేస్తాడో వాళ్ళని సహాయం చేస్తాడు, ఎవరిని కరుణిస్తాడో వాడిని కరుణిస్తాడు. కానీ నువ్వెవరు, మనం ఆయన చేత చేయబడవడము, ఆయన నిర్మించాడు, మనల్ని మట్టిలో నుంచి బంగమట్టిలో నుంచి మనం తీశాడు. అందుకే ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, అవును గాని ఓ మనుష్యుడా, దేవునికి ఎదురు చెప్పుకు నువ్వెవడు, దేవునికి నువ్వు ఎదురు చెప్పడానికి నీవెవరు, నన్నెందుకు ఇలాగ చేసేవని రూపించు వానితో చెప్పున, నువ్వెవరు, నువ్వు ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, ఓ మనుష్యుడా అంటే ఇక్కడ గొప్పవాడు కాదు, ఓ మనుష్యుడు అంటే నువ్వే నీతిమంతుడు కాదు, ఓ మనుష్యుడా అంటే నువ్వేదో గొప్ప పనులు చేస్తావని కాదు ఈ భూమి మీద. ఓ మనుష్యుడా అంటే ఏమని ఉంది చూడండి, మరి ఐజయా చాప్టరు 64, ఐజయా చాప్టర్ 64 చూసినట్లయితే ఐజయా చాప్టర్ 64 వర్స్ 8లో, ఐజయా చాప్టర్ 64 వర్స్ 8లో మనం చూసినట్లయితే, యెహోవా నీవే మాకు తండ్రివి, మేము జిగటమన్ను, నీవు మాకు కుమ్మరివాడువు, మేమందరము నీ చేతి పని అయి ఉన్నాము. కాబట్టి దేవుడు ఆయన ఈ సృష్టిని సృజించాడు, భూమిని సృజించాడు, మరి పరలోకాన్ని సృజించాడు, ఆకాశ మహాకాశములను, మరి భూమి కింద మరి సర్వ సృష్టిని మరి ఆయన సృష్టించిన దేవుడు. మరి ఆయన మనల్ని కూడా భూమి మీద మరి మనం ఎలా సృష్టించాడు దేవుడు, బంగమట్టి జిగటమన్ను తీసుకొని మనల్ని సృష్టించిన తర్వాత మనకు ఒక రూపం ఇచ్చాడు. ఒక రూపం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ప్రాణవాయు ఊదగా మనలో ఊదగా మనం మనుషులుగా మనం అయ్యాము. కాబట్టి ఓ మనుషుడా, నువ్వు ఎటువంటి నీ పరిస్థితి ఏమిటి, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు భూమి మీద, నువ్వు ఎలా దేని నుంచి తయారు చేయబడ్డావు అంటే ఒక మట్టి నుంచి తయారు చేయబడ్డావు. మన మట్టి పాత్రలు. దేవుడు ఆయన చేత చేయబడ్డావు, ఆయన నిర్మించిన వాడు, మనము చేయబడ్డవారము. కాబట్టి మనము దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు, దేవునితో సన్నిధిలో ఉండేటప్పుడు మన యొక్క నాలుకను కంట్రోల్ చేసుకోవాలా. మన యొక్క పరిస్థితి దేవుడు ఎవరు, మన ఎవరు మనం తెలుసుకోవాలా. దేవుడు మన గురించి మరి అలాగే యోబు గ్రంథంలో చూసినట్లయితే యోబు అంటున్నాడు, మరి దేవుడిని బాగా ఎరిగిన వాడై మరి కష్టాల్లో కూడా నష్టాల్లో మరి అంత కుటుంబాన్ని పోగొట్టున్నాడు, సర్వం పోగొట్టున్నాడు. అంత కష్టంలో వెళ్తున్నప్పుడు మరి కుష్టి రోగంతో వచ్చింది, మరి చాలా కష్టాలు ఉండేస్తున్నాడు. అటువంటి కష్టాల్లో మనం లేవు ఇప్పుడు. అటువంటి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు యోబు అంటున్నాడు, మరి దేవుణ్ణి గురించి, దేవుని యొక్క శక్తి గురించి ఆయన ఎలా మాట్లాడుతున్నా అంటే, యోబు చాప్టర్ 10, యోబు గ్రంథము 10వ అధ్యాయము, యోబు చాప్టర్ 10, యోబు గ్రంథం 10th చాప్టర్లో, యోబు చాప్టర్ 10 వర్స్ 8, నీ హస్తము నాకు అవయవ నిర్మాణము చేసి నన్ను రూపించి ఉన్నను, నీవు నన్ను మృంగివేయుచున్నావు, జిగటమన్నుగానున్న నన్ను నీవు నిర్మించితివి, ఆ సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకునము, నీవు నన్ను మరలా మన్నుగా చేదువా. ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, మరి ఇక యోబు అంటున్నాడు, అక్కడ ఎలాగా మరి అపొస్తలు పౌలు మరి ఎలాగా వర్ణించాడో, ఓ మనుష్యుడా అన్నాడో, ఆ మనిషి యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, మనం మట్టితో తయారు చేయబడం. ఐజయ ప్రవక్త అదే అన్నాడు, జిగటమన్ను నుంచి నువ్వు తయారు చేస్తావు. మరి ఆదికాండం మరి 2వ అధ్యాయంలో దేవుడు మనల్ని జిగటమన్ను తీసుకొని మనల్ని ఒక ఆకారం ఇచ్చి, ఆయన రూపం ఇచ్చి మనకి
ఆ మనలో ప్రాణవాయువు ఆయనకు ప్రాణవాయువు ఉదగా మనకి మనం మనిషి మరి ఆ మనిషిగా తయారు చేయబడ్డాం. మనకి రూపం ఇచ్చిన వాడు ఎవడు? రూపించబడిన వాడు, మనం రూపించబడిన వారము, ఆయన రూపించిన వాడు. కాబట్టి మనము రూపించిన వాని కింద మనం అణిగి మెణిగి ఉండాలి. అంతేగాని దేవునితో తిరగబడము, దేవుణ్ణి అడ్డదిడ్డమైన క్వశ్చన్స్ వేయడము, తిరగబడము, క్వశ్చన్లు వేయడము, ఇది మనము మన పరిస్థితి ఏమిటి, మనమున్న పరిస్థితి ఏమిటి మనం ఆలోచించాలి. ఇక్కడ మరి యోబు దేవుణ్ణి సున్నముగా ఎరిగిన వాడై అంటున్నాడు, జిగటమన్నుగా నువ్వు నన్ను నిర్మించితివి, ఆ సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకొనుము, నీవు నన్ను మరలా మన్నుగా చేదువా. ఒకడు పాలు పోసినట్లు నీవు నన్ను పోషించితివి కదా. జున్నుగడ్డ ఒకడు పేరబెట్టినట్లు నీవు నన్ను పేరబెట్టితివి కదా. చర్మముతోనూ మాంసముతోనూ నీవు నన్ను కప్పితివి, ఎముకలతోనూ నరములతోనూ నన్ను సంధించితివి. జీవమును అనుగ్రహించి నా ఎడ్ల కృప చూపించితివి, నీ సంరక్షణ చేత నా ఆత్మను కాపాడితివి. ఇది యోబు మరి దేవుడిని సున్నుగా ఎరిగిన వాడై యోబు చెప్తున్న మాటలు ఇవి. మరి దేవుడు మనకి ఏ అవయవం ఎక్కడ పెట్టాలో, ఏ రూపం ఎక్కడ ముక్కు పెట్టాలి, ఎక్కడ కన్ను పెట్టాలి, ఎక్కడ మనకి అవయాలు ఎలా ఉండాలి, మరి అన్ని రకాల ఆయన దేవుడు మనల్ని ఎలా సృష్టించాడు. మరి మనకి లోపల ఎన్నో ఎన్నో ఆర్గాన్స్ మరి పనిచేస్తుంటాయి మనకు తెలియకుండానే. ఇవన్నీ దేవుడు ఎంతో చక్కగా నిర్మిస్తే దేవుడినే మనము మరి ధిక్కరించే వారంగాను, నువ్వెవడు అదిగా నీకెవరు అధికారం ఇచ్చారు, నువ్వు ఇలా చేయడం నువ్వెవరు, మరి దేవుణ్ణి మరి వాడిని ప్రేమించావు, నన్ను ఎందుకు ప్రేమించట్లేదు, మరి నేనేం తక్కువ, వాడేం తక్కువ, వాడేమి ఎక్కువ, నేనేం తక్కువ, ఇలాగ దేవుణ్ణి మానవుడు రకరకాలుగా రకరకాలుగా దేవుణ్ణి మరి తిరగబడేతనము, మరి ప్రశ్నలు అడిగేతనము మనం చూస్తుంటున్నాం. కాబట్టి అవును కానీ ఓ మనుష్యుడా, దేవునికి ఎదురు చెప్తూ నీవెవడు, దేవునికి మనం ఎదురు చెప్పడానికి నీవెవడవు, నన్ను ఎందుకు ఇలాగా చేసేదివని మరి రూపింపబడినది రూపించిన వానితో చెప్పున. కాబట్టి మధ్యాహ్న కాలంలో మనం పరీక్షించుకోవాలి, మన పరిస్థితి ఏమిటి, మన బాధ్యత ఏమిటి, మనం ఎవరము, మనం ఈ లోకంలో నుంచి మట్టితో తయారు చేయబడిన వారిని చేత కింద బతకాలి. చేయబడిన సృష్టికర్త ఆయన ఎవరు, ఈ లోకంలో మనకి ప్రతి పూట మరి మనకి తెలియకుండా ఎన్నో గిఫ్ట్స్, మరి గాలి ఇస్తున్నాడు, మంచి గాలి ఇస్తున్నాడు. మంచి గాలి లేకపోతే మన విజయవాడలో చూసావా, గాలిలో కలుషితం అయిపోయింది, ఇది కెమికల్ కలుషితం అయిపోతే మొత్తం ఊరు జనం ఊపిరాడకుండా చనిపోయే పరిస్థితి చూసావా. అలాంటి పరిస్థితి మనకి లేదు. మనకి మంచి గాలి, మంచి వాతావరణం, మంచి ఋతువులు, మంచి వర్షము, టయానికి ఎండ, టయానికి మరి వైటమిన్ డి ఇస్తున్నాడు, టయానికి నీరు ఇస్తున్నాడు, టయానికి ఆహారం ఇస్తున్నాడు. ఇవన్నీ లేకపోతే మనం ఈ లోకంలో బతకగలమా? అటువంటి సృష్టికర్త ఎన్నో మనకు తెలియకుండా ఎన్నో బహుమానాలు మనకి ఇస్తూ ఉంటే, ఇంకా నాకు ఏం ప్రేమ చూపిస్తున్నావు, నన్ను ఇంకా ఏం ప్రేమిస్తున్నావు, ఇంకా ఏం చేస్తున్నావు, నాకు ఎందుకు ఇలా, నాకు ఇంకా ఏం సహాయం చేస్తున్నావు అని దేవుణ్ణి క్వశ్చన్ చేసేవారు. ఎందుకు ఇలాగా మరి ఇంతకుముందు చాలా బాగున్నాను, ఇప్పుడు ఎందుకు నాకు ఇలాగా మరి ఈ ఇంట్లో బంధించి వేస్తావు, ఈ యొక్క COVID-19 మరి కరోనా వైరస్ నుంచి నన్ను ఎందుకు ఇలా బంధించేసావు, నాకు ముందు లైఫ్ నాకు ఇలాగ లేదు, ఇలాంటి లైఫ్ లేదు, ఎందుకు ఇచ్చావు నాకు అని దేవుని మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి మనం ఎవరు? రూపింపబడిన వారము, రూపించిన వారితో ఇలాగా చెప్పదగునా? ఇది అపోస్తున్న పౌలు. యోబు దేవుణ్ణి సున్నగా ఎరిగిన వారు, దేవునితో రిలేషన్షిప్ చెప్పిన వారు. ఇలాగ దేవునితో రిలేషన్షిప్ చెప్పిన వారు చెప్పే మాటల్లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. దేవునితో రిలేషన్షిప్ లేని వారు, మరి దేవుని అంటే తెలుసుకుని లేని వారు, దేవుడు అంటే తెలియని వారు మాట్లాడే విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగ దేవుడు తన ఒక ముద్దలో నుండి వర్స్ 21, రోమన్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 21, ఒక ముద్దలో నుండి ఒక ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును చేటకు మంటి మీద కుమ్మరువానికి అధికారం లేదా? కుమ్మరువాని దగ్గరికి వచ్చిందంట. కుమ్మరువాని దగ్గరికి వచ్చి కొండనిదంట. ఎందుకు అంటే కుమ్మరివాడు మనకు తెలుసు కదా, రకరకాలుగా ఆకారాలు చేస్తుంటాడు, రకరకాల కుండలు చేస్తుంటాడు, రకరకాలుగా తయారు చేస్తున్న జింక మట్టి తీసుకొని దాన్ని బాగా పిసికి, మరి మా ఊర్లో కుమ్మరోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మాకు ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయితే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఆ కుండ కాలుస్తుంటే మంచి స్మెల్, పొగ వస్తూ ఉంటే మంచి హ్యాపీగా ఉంటుంది. కుండలు మా ఊరు చుట్టూ కుండలు ఎక్కువ కాల్చేవాళ్ళు అప్పట్లో. ఈ కుండలు రకరకాల తయారు చేసేవాళ్ళు. మట్టిని పిసికి కుండలు రకరకాల కూజాలు చేసేవారు, మంచినీళ్ళ కుండలు చేసేవారు, అన్నం వండుకునే కుండలు చేసేవారు, రకరకాల కుండలు చేసేవారు.
అప్పట్లో ఇప్పటిలాగా ఫ్రిడ్జ్లు ఇవన్నీ లేవు. మంచి నీరు, చల్ల నీళ్ళు తాగాలంటే కుండని బాగా మంచి కొత్త కుండని తీసుకొచ్చి ఒక ఇంటి మూలలో పెట్టి ఇసుక పోసి దాని మీద నీళ్లు పోస్తే అసలు ఎంతో చల్లగా, అసలు ఫ్రిడ్జ్ కూడా మనకి అంత ఆరోగ్యం ఇవ్వదు. మంచి నీళ్ళు చల్లగా తాగేవాళ్ళము. సో ఆ కుండ అనేదంట దేవుని దగ్గర వచ్చి, ఎందుకు నా పక్కింటి వాడికి మరి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఇచ్చావు, నాకెందుకు 6 ప్యాక్ ఇచ్చావు, నన్నేమో మూలన పెట్టేశారు. ఆ కూజానేమో మంచిగా వాళ్ళు ఇంటి నడిబొడ్డున పెట్టుకొని పూజిస్తున్నారు, గౌరవిస్తున్నారు. దాని మీద మంచి ఫ్లవర్స్ పెట్టి డెకరేట్ చేస్తున్నారు. నన్ను ఎందుకు మూలన పడేస్తారు అనిందంట. అంటే ఒక కుండ కుమ్మరి దగ్గరకు వచ్చాడంట. అంటే కుండ ఎవరితో చేయబడ్డది? కుమ్మరి వాని చేత చేయబడింది. కుమ్మరివాడు ఆకారం ఇస్తే గానీ కుండ కాదు. అలాగే కుండగానే ఉండాలి కానీ నేను ఆ కొండ, ఈ కొండ, పెద్ద కొండ అంటే దేవుడే ఉంటాడు. నిన్ను ఆ కొండ నుంచి నిన్ను వేరు అంటే కుండ అంటే అంటే నువ్వు నీ పరిస్థితి ఎరగాల. అంటే నీకు ఇచ్చే ఘనత నీకు ఇచ్చాడు, పూజకి ఇచ్చే ఘనత నీకు ఇచ్చాడు. ఎంతో మంది నీకు కుండలో ఉన్న నీళ్లు తాగి చాలా మంది హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు, అది నీకు తెలియదు. దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మంచి ఆకారం ఇచ్చాడు. ఒకరికి అందమైన ఆకారం, ఒకరికి నల్ల ఆకారము, ఒకరికి తెల్ల ఆకారము, ఒకరికి పళ్ళు ఎత్తుగా, ఒకరికి పళ్ళు తక్కువగా, పళ్ళు చక్కగా మంచి మంచి ఆకారం ఇచ్చాడు. వాళ్ళకి ఎందుకు మంచి ఆకారం ఇచ్చావు, నాకెందుకు ఇలాగ ఎత్తు పళ్ళు ఇచ్చావు, నాకెందుకు నల్ల శరీరం ఇచ్చావు, వాళ్ళకి తెల్ల శరీరం ఇచ్చావు అని అనడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఆయన సృష్టికర్త. ఆయన ఏది చేస్తే అది మనం ఉండాలా. మనం మట్టితో తయారు చేయబడి మట్టి స్వభావం కలిగిన వారు. మనిషి విధానం, మనిషి నియమింపబడిన వాడు, దేవుడు నిర్మించిన వాడు. నిర్మింపబడిన వాడిని చేత మనం ఎలా మనిగి ఉండాలి. లేకపోతే ఇలాంటి కరోనా వైరస్లు వస్తుంది. కరోనా వైరస్ వచ్చితే మన జీవితము కూడా అలాగా మనం కష్టకాలంలో వెళ్ళివారే ఉంటాం. కాబట్టి మనము చేపట్ట వారు మనము దేవుడు అన్నాడు, నేను ఏశావును మరి ద్వేషించాను, యాకోబును ప్రేమించాను అన్నప్పుడు నా అన్యాయమా, దేవుడు అన్యాయం చూపిస్తున్న భాష చెప్పడానికి మనెవరు? దేవుని ఎదిరించడం మనెవరు? మరి మనము చేపట్ట వారు కాబట్టి చేయబడిన వారిని చేత మనం ముగిస్తున్నాను. కాబట్టి భూమిని మరి భూమి మీద మనం మెలకు మన జీవితము మరి మనకు తెలుసు. ఎక్లియాసియస్ చాప్టర్ 6 మరి ప్రసంగి 5వ అధ్యాయం 2వ వచనం మనం చూస్తున్నట్లయితే, దేవుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు, ఆకాశమందు ఉన్నాడు, నీవు భూమి మీద ఉన్నావు, నీవు నీ నోటిని కాచుకో. దేవుడు అంటున్నాడు, నేను ఆకాశంలో ఉన్నాను, నువ్వు భూమి మీద ఉన్నావు, నేను సృష్టించిన వాడు నువ్వు భూమి మీద ఉన్నావు. మరి నీ నోటిని కంట్రోల్ చేసుకో. నువ్వు ఎక్కడున్నావో ఆలోచించుకో. నువ్వు ఎటువంటి నీ పరిస్థితి ఏమిటి, నువ్వు ఎవడు గుర్తు చేసుకో. చేసిన వాడు దేవుడు చేత చేపట్టేవాడు కాబట్టి మనిషి దేవునిగానే చూడాలి, మనిషిగానే బ్రతకాలి. అలాగా మనం సరైన పాత్రగా మనం జీవించినట్లయితే జీవిత యాత్రలో మనం చక్కగా పోషించగలము. మనము దేవుడి చేత ఆశీర్వదింపబడగలము. కాబట్టి దేవుడి వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించిన కాక మనము ప్రభువులోకి వెళ్ళక మునుపు పరీక్షించుకున్న వారమై, యోగ్యంగా చెప్పబడిన వాక్యం చేత హెచ్చరింపబడిన వారమై మనము యోగ్యంగా దేవుడిని ప్రశ్నలు వేసే వారంగా ఉంటున్నామా? ఎటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నామా? ప్రశ్నలు వేసే విధానము వేస్తే దేవుడు మనకి సమాధానం ఇస్తాడు. మనము ప్రశ్నలు దేవుని అడగడం తప్పు కాదు, కానీ అడిగే పద్ధతులు అడిగితే దేవుడు మనకి సమాధానము ఇస్తాడు. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఆన్సర్స్ మనకి జీవితంలో మనం చేస్తాడు. మనము కూడా దేవుడిని ఆశ్రయిస్తాడు. అలాగా మనము దేవుడిని గణపరుద్దాము. ప్రభు బాలలో యోగ్యంగా పాలు పొందిన వారమై మరి దేవుని గణపరుద్దాం. యేసు ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని దీవించును గాక. Let us examine before participating in the Lord's table according in the light of the word. Lord has given us a word, precious word, how we have to respond to him, how we have to answer him. And many times, like Israelites, we receive blessings, heavenly blessings.